So this session is organized by Asset Tally, 5-star partner in Telangana and Andhra Pradesh from 1997. So Asset Tally is providing a one-stop solution for all your Tally requirements, especially a business requires accounting software. Tally is the most wanted accounting software among the SME around the world and also in the Arabian countries. Mostly Tally software is used, and Tally related products, if you want anything like TDL is nothing but the Tally definition language. ఇంకా టాలీలో మీకు ఏదైనా కస్టమైజ్ చేయాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇన్వాయిస్ ఉంటుంది, రిపోర్ట్స్ ఉంటుంది, దాంట్లో ఏదైనా కస్టమైజ్ చేయాలంటే we can do it. So through TDL we can do it. And if you are using some other software, మీకు ఆ సాఫ్ట్వేర్ నుంచి టాలీకి డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే, లేదంటే టాలీలో ఉన్న డేటా వేరే సాఫ్ట్వేర్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే, యూ కెన్ గెట్ అ హెల్ప్ ఫ్రమ్ us. That is called integration or data transfers. We can do it. So you can reach us through assettally.com. Our website is assettally.com. Thank you for the participation. Let us get into the session. Today's session is about how Tally Prime simplifies your manufacturing process. Okay. See, before that, I just want to ask one question. ఇప్పుడు పార్టిసిపెంట్స్ మీరు ఉన్నారు కదా, ఎవరైనా ఇప్పుడు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నారా? ఇఫ్ ఎనీవన్ ఇస్ వర్కింగ్ యాజ్ an accountant at manufacturing company, I want you to mention yes in the chat box. I want, if anyone is working for a manufacturing company or you already worked for a manufacturing company, just mention yes in the chat box. Rajeshri madam, very good madam, you work for a manufacturing company. మీరు ఇప్పుడు వర్క్ చేస్తున్నారా లేదంటే ఆల్రెడీ వర్క్ చేశారా? Only Rajeshri madam is working for manufacturing company, or anyone else working for manufacturing, presently working? Great madam, thank you, thanks for your interaction. So just I want to attend some of the problems you are facing in the manufacturing company. That's why I asked this question. End of the session మీకు ఇంకా ఏదైనా డౌట్ ఉంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆర్ ఇప్పుడు మీ ప్రాబ్లం ఏదో అది మనం డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. Let us get into the session. So today's topic, I'm going to handle this session. My name is Manikandan. I'm the Chief Knowledge Officer at Asset Tally. What we are going to discuss today? Okay, importantly, we have a lot of things to discuss in manufacturing related transactions, but especially in Tally, we are going to discuss about the 3 points. One, defining bill of material, right? It is very easy. In Tally, it is very easy. Bill of material. What is bill of material? Mundu bill of material ante enti? Okay, bill of material is nothing but the list of components. ఓకే, ఇంకా మీరు ఒక ప్రోడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారనుకోండి, ఆ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయడానికి మీకు ఏమేమి రా మెటీరియల్స్ ఎంత కావాలనేది కూడా ఒక లిస్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, సపోజ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు అసెంబుల్ ద కంప్యూటర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఒక కస్టమర్ కి రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది. ఆ కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ఆ కంప్యూటర్ అసెంబుల్ చేయడానికి మీకు ఏమేమి కావాలి? ఫస్ట్ వి నీడ్ అ మానిటర్, కీబోర్డ్, మౌస్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ వి నీడ్ అ CPU. For that CPU, we have to do the assembling. దానికి హార్డ్ డిస్క్ ఎంత కావాలి, బస్, ర్యామ్, సో చాలా కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఆ కాంపోనెంట్స్ ఎన్ని క్వాంటిటీస్ కావాలనేది కూడా we have to define it. ఓకే, జస్ట్ థింక్ అబౌట్ ది కంప్యూటర్స్ అసెంబ్లింగ్ ఇస్ వెరీ ఈజీ. మీకు కాంపోనెంట్స్ ఉంటుంది, ఆ కాంపోనెంట్స్ అసెంబ్లీ చేస్తే ఒక కంప్యూటర్ వచ్చేస్తుంది. యూ టేక్ అనదర్ ప్రోడక్ట్, సైకిల్. ఓకే, ఇంకా సైకిల్ అసెంబ్లింగ్ కూడా చూసారంటే 2 వీల్, 2 టైర్, ఓకే, చైన్, హ్యాండ్ బార్, సీట్స్ అని ఫిక్స్డ్ ప్రోడక్ట్స్ ఉంటుంది. We can write it down. ఏమేమి కావాలనేది ఒక సైకిల్ అసెంబ్లింగ్ అనేది కూడా మనం రాసుకోవచ్చు. ఓకే, దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఈజీ. యూ టేక్ సమ్ ఆఫ్ ది మెడిసిన్స్. ఓకే, మెడిసిన్స్ ఆర్ ఫుడ్ ప్రోడక్ట్స్ కైండ్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్. ఒక ప్రోడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలంటే దానికి చాలా వేరే వేరే విధంగా రా మెటీరియల్స్ కూడా ఉంటుంది. ఇంకా రా మెటీరియల్స్ లో క్వాంటిటీ, క్వాలిటీ కూడా డిఫరెన్స్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఆ ప్రోడక్ట్ అవుట్కమ్, ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ అవుట్కమ్ ఉంది కదా, ఆ ప్రోడక్ట్ అవుట్కమ్ ది క్వాలిటీ బట్టి ఇంకా రా మెటీరియల్స్ కూడా వేరీ అవుతుంది. రా మెటీరియల్స్ క్వాలిటీ అండ్ ఆల్సో రా మెటీరియల్స్ క్వాంటిటీ కూడా వేరీ అవుతుంది. ఓకే, సో వాట్ హ్యాపన్స్ ఇస్ బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అనేది ఇంకా లిస్ట్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్. ఆ ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడానికి మీకు కావాల్సిన లిస్ట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్, ఆ ప్రోడక్ట్ కి ఎంత క్వాంటిటీ కావాలనేది కూడా మనం డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ BOM. ఇట్ ఇస్ నాట్ ఈజీ. ఓకే, ఆ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీలో అందరూ చేయరు కదా. ఇప్పుడు ఒక ప్రోడక్ట్ ఉంది, ఆ ప్రోడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలంటే ఇలాంటి రా మెటీరియల్స్ కావాలి, ఆ రా మెటీరియల్స్ ఇంత క్వాంటిటీ కావాలనేది కూడా everyone cannot involve and do the work. So దానికి ఒక స్పెసిఫికేషన్ ఉంటుంది. కంపెనీ విల్ డూ ద R&D and they will bring it out. ఆ స్పెసిఫికేషన్ లో ప్రోడక్ట్ అవుట్కమ్ రావాలంటే, ఆ క్వాలిటీలో ఆ ప్రోడక్ట్ అవుట్కమ్ రావాలంటే, ఆ కలర్ లో ఆ ప్రోడక్ట్ అవుట్కమ్ రావాలంటే they'll be having the specification of raw materials. So it is nothing but defining the raw materials. Okay, so it is playing a vital role. ఆర్గనైజేషన్ లో అది ఒకసారి డిఫైన్ చేయాలంటే they'll be doing a lot of R&D వర్క్ చేస్తుంటారు. ఇంత R&D వర్క్ చేసిన తర్వాత వితౌట్ మచ్ నాలెడ్జ్ ఎవరైనా వేరే వేరే రా మెటీరియల్స్, వేరే వేరే క్వాంటిటీ, వేరే వేరే స్పెసిఫికేషన్ లో అది మిక్సింగ్ చేశారంటే ఇంకా ప్రోడక్ట్ క్వాలిటీ కూడా పోతుంది. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు మెయింటైన్ ఎ రికార్డ్ ఆఫ్ ది బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్.
ఓకే. సో అది కన్సిస్టెన్సీ రావాలి కదా! సేమ్ కన్సిస్టెన్సీ, మనం హోటల్‌లో కూడా చెప్తుంటాం. కొన్ని హోటల్స్‌లో సేమ్ టేస్ట్ ఉంటది. ఎప్పుడు వెళ్ళినా హోటల్‌లో సేమ్ టేస్ట్ ఉంటది. వెరీ సింపుల్. అంత క్వాంటిటీ ప్రిపేర్ చేయాలంటే దానికి ఏమేమి రా మెటీరియల్స్ కావాలి? దాన్ని ఎంత ఆహ్, క్వాంటిటీలో మనం దాంట్లో యాడ్ చేయాలి. ఇంకా కన్సిస్టెన్సీలో అది మిక్సింగ్ చేయాలి. సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి డిఫైన్డ్ బిఫోర్ ఇట్సెల్ఫ్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ డిఫైనింగ్ ద బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్. సో ఇప్పుడు మీరు ఒక ఫినిష్డ్ ప్రొడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నారంటే ఆ ప్రొడక్ట్ కి సంబంధించిన రా మెటీరియల్స్, ఆ ప్రొడక్ట్ కి సంబంధించిన రా మెటీరియల్స్ క్వాంటిటీ ఎంత ఉండాలన్నది కూడా మనం డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. సో దీన్ని మనం టాలీలో డిఫైన్ చేయబోతున్నాం. దట్ ఈస్ వాట్ ఇస్ బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్. When we are defining this bill of material in Tally, we have lot of advantages. Okay, so ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మేడం చెప్పారు ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఫర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ అని చెప్పారు. అస్యూమ్ దట్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ అ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ, యు ఆర్ బయింగ్ 4-5 రా మెటీరియల్స్, దెన్ యు ఆర్ సెల్లింగ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్. మీరు ఇప్పుడు టాలీ ఓపెన్ చేశారంటే చాలా టాలీలో నెగటివ్ స్టాక్ ఉంటుంది. ఓకే, ఫినిష్డ్ ప్రొడక్ట్స్ మొత్తం నెగటివ్ లో ఉంటుంది. ఇంకా రా మెటీరియల్స్ మొత్తం క్వాంటిటీ ఉంటుంది. పర్చేస్ చేస్తాము, ఆ క్వాంటిటీ అక్కడే ఉంటుంది, తగ్గేది లేదు. బట్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ అయితే మనం పర్చేస్ చేయలేదు కానీ సేల్ చేస్తున్నాం. సో ఫినిష్డ్ గుడ్స్ విల్ బి ఇన్ ది నెగటివ్ స్టేట్. సో ఈ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే మనం కన్వర్షన్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్ ఇంటూ ఫినిష్డ్ ప్రొడక్ట్ కానీ ఒక ట్రాన్సాక్షన్ ఉంటుంది. ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ఎంట్రీ చేయలేదంటే ఇంకా మీకు నెగటివ్ స్టాక్ ప్రాబ్లం కూడా వస్తుంది. సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ మెయింటైనింగ్ బిఓయు టాలీ, మీరు ఇప్పుడు ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎంట్రీ చేశారంటే ఆటోమేటికలీ టాలీ ఏం చేస్తుంది? ఆటోమేటికలీ ఇట్ విల్ రెడ్యూస్ దోస్ రా మెటీరియల్స్. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఒక 100 ఫినిష్డ్ ప్రొడక్ట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయిందని ఒక ఎంట్రీ చేశారంటే టాలీ విల్ పికప్ ఆల్ ద రా మెటీరియల్స్. ఆ 100 ఫినిష్డ్ ప్రొడక్ట్స్ కి సంబంధించిన రా మెటీరియల్స్ ని పికప్ చేసుకొని దాన్ని మైనస్ కూడా చేసేస్తుంది. సో దెన్ యువర్ స్టాక్ రిపోర్ట్స్ విల్ బి పక్కా, రైట్? సో ఇప్పుడు మీరు ఫినిష్డ్ గుడ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నారంటే రా మెటీరియల్స్ ఎంత వాడుతున్నారో అది ఆటోమేటిక్ గా రెడ్యూస్ అయిపోతుంది అనుకోండి, మీ స్టాక్ రిపోర్ట్ కూడా పర్ఫెక్ట్ గా వస్తుంది, రైట్? దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ మెయింటైనింగ్ బిఓఎం ఇన్ టాలీ. దెన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ మెటీరియల్, దట్ ఈస్ ఆల్సో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ టుడే. సో ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అనేది నేను ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు ఒక రా మెటీరియల్ ఉంది, ఆ రా మెటీరియల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ కి వెళ్తుంది. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ లో ఆ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. ఇంకా మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయిన తర్వాత దట్ విల్ బికమ్ అ ఫినిష్డ్ గుడ్స్. ఇంకా ఫినిష్డ్ గుడ్స్ అనేది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ నుంచి వేరే లొకేషన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ కానీ ఒక లొకేషన్ ఉంటుంది, మెయిన్ లొకేషన్ ఉంటుంది, లేదంటే షోరూమ్ ఉంటుంది, లేదంటే ఫినిష్డ్ గుడ్స్ మెటీరియల్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ నుంచి డైరెక్ట్ గా కస్టమర్ ప్లేస్ కి కూడా వెళ్తుంది. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ వీ హ్యావ్ టు పాస్ సమ్ ఎంట్రీస్ ఫర్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్ ఫ్రమ్ వన్ గుడౌన్ టు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్. సిమిలర్లీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ నుంచి మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయిన తర్వాత దట్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ రా మెటీరియల్ హెస్ బికమ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్. ఆ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ అక్కడి నుంచి బయటికి వెళ్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఫినిష్డ్ గుడ్స్ కానీ సెపరేట్ గోడౌన్ ఉంటే ఆ గోడౌన్కి వెళ్తుంది, లేదంటే డైరెక్ట్ షోరూమ్కి వెళ్ళాలంటే షోరూమ్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఆర్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ టు గో టు కస్టమర్ ప్లేస్, వీ హ్యావ్ టు పాస్ సేల్స్ ఎంట్రీ అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ గో టు ద కస్టమర్ ప్లేస్. సో వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద ప్రొసీజర్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఫ్రమ్ వన్ లొకేషన్ టు అనదర్ లొకేషన్. సో దీనికి మనం సేల్స్ ఎంట్రీ లేదంటే డెలివరీ ఎంట్రీ చేయలేము, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ద ట్రాన్స్ఫర్ టు అవుట్ సైడర్స్, ఇట్ ఈస్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ మెటీరియల్ విత్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, ఒకవేళ మీరు బిఓఎం డిఫైన్ చేసి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎంట్రీ చేస్తున్నారంటే అప్పుడు ఆటోమేటికలీ వన్ గుడౌన్ నుంచి వేరే గుడౌన్ కు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్న ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా కంప్లీట్ అవుతుంది, రైట్? Then finally we are going to discuss about the manufacturing process. That is the important aspect in the today's schedule. Okay, manufacturing process update in Tally Prime. Okay, raw material is converted into manufacturing process into the finished goods. Okay, so ఈ ప్రాసెస్ ఎందుకు హెల్ప్ అవుతుందంటే ఇంకా మీ రా మెటీరియల్స్ తగ్గిపోతుంది, ఫినిష్డ్ గూడ్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, right? That is what we are going to discuss today. So let us get into the subject directly. I have created a sample company for this demonstration purpose, right? I am taking a company called Globe Enterprises, right? So you are able to see the screen, Tally screen. మీకు టాలీ స్క్రీన్ లో వస్తుందా అంటే yes అని మెన్షన్ చేయండి. I just want to confirm whether you are able to see the Tally, right? I've taken an example company called Globe Enterprises. Now you have to understand what we are going to do is defining the bill of material. What is defining bill of material? Very simple. I have a finished goods. Okay, then okay, finished goods. For example, my product is called finished goods. A product manufacture cheyabothunanu. I'm going to sell that product to
the customers. ఇంకా ప్రోడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలంటే లాట్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్ కూడా యూస్ అవుతుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రా మెటీరియల్ 1, 2, 3, 4 అని ఒక 4 రా మెటీరియల్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూస్ ఇట్. ఆ రా మెటీరియల్స్ లో కౌంట్ కూడా ఉంటుంది. ఒక ఫినిష్డ్ గుడ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలంటే ఈ రా మెటీరియల్ 1 లో ఒకటి కావాలి, ఇంకా ఫినిష్డ్ గుడ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కి రా మెటీరియల్ 2 లో ఎంత కావాలి, రా మెటీరియల్ 3 లో ఎంత కావాలి, రా మెటీరియల్ 4 లో ఎంత కావాలి. సో those things we have to define it. Okay, so let us see the important features required for the manufacturing activity. First thing is we have to create the finished goods with the components. Okay, so already I have created one stock item. Let us see that stock item. Item name is called finished goods. Okay, that's all. This is the item I'm going to create. I've already created with the measurement of numbers, and other raw materials also I have created. Raw material 1, 2, 3, 4 like that. I have created raw materials. Okay, these are all about creating stock item. And after creating all the raw materials, go to your finished goods and you have to define the bill of material. Okay, I'm going to define the bill of material. For example, ఒక product assemble చేయాలంటే దానికి సంబంధించిన ఐటమ్స్ ఏమున్నాయో that we have to define it. Okay, stock item, finished goods. ఇప్పుడు ఫినిష్డ్ గుడ్స్ ఈ ఐటమ్ క్రియేట్ చేయడానికి మనకి ఏమేమి రా మెటీరియల్స్ యూస్ అవుతున్నాయో అది మనం ఇప్పుడు డిఫైన్ చేయబోతున్నాం. రైట్ నౌ చెక్ ఇట్ టు ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ దర్ ఇస్ అన్ ఆప్షన్ కంట్రోల్ ఐ షార్ట్ కట్ కీ, మోర్ డీటెయిల్స్. ఓకే, మోర్ డీటెయిల్స్, అండ్ యూ కెన్ సీ అన్ ఆప్షన్ షో మోర్ లో కాంపోనెంట్స్ లిస్ట్. చూడండి, కాంపోనెంట్స్ లిస్ట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ బిఓఎం, బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్. ఈ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలంటే మనకి ఏమేమి రా మెటీరియల్స్ కావాలి, ఆ రా మెటీరియల్స్ ఎంత క్వాంటిటీ కావాలి, ఆ రా మెటీరియల్స్ ఎలా మనం డిఫైన్ చేయబోతున్నాం, ఏ గుడౌన్ లో ఉంటుంది ఆ రా మెటీరియల్స్. సో మెనీ థింగ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిసైడ్ హియర్. ఎంటర్ నౌ. సో మీ స్టాక్ ఐటమ్ పేరేంటి? ఫినిష్డ్ గుడ్స్. దెన్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ టైప్ 1. సో ఇంకా దీంట్లో ఫెసిలిటీ ఏంటంటే ఫినిష్డ్ గుడ్స్ టైప్ 1, ఫినిష్డ్ గుడ్స్ టైప్ 2 అని కూడా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ అ ప్రోడక్ట్ కాల్డ్ bicycle. Okay, so it is not that I have only one bicycle. I'll be having many bicycles. ఇంకా లేడీస్ బైసైకిల్ ఉంటుంది, జెంట్స్ ఉంటుంది, కిడ్స్ ఉంటుంది, స్పోర్ట్స్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు బైసైకిల్స్ లో స్పెసిఫికేషన్ కూడా ఉంటుంది, వేరియంట్స్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, as I said, I have 4 products, జెంట్స్, కిడ్స్, స్పోర్ట్స్ అండ్ ఉమెన్స్ bicycle, లేడీస్ సైకిల్, గర్ల్ సైకిల్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. 4 types of product I have. బట్ ఇంకా 4 types లో కూడా ఈచ్ టైప్ లో నాకు వేరియంట్స్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, యూ టేక్ కిడ్స్ బైసైకిల్, దట్ విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ వేరియేషన్, డిపెండ్స్ ఆన్ ద రేట్స్, డిపెండ్స్ ఆన్ ద కలర్స్. ఓకే, డిపెండ్స్ ఆన్ ద సైజ్ ఆర్ ఎక్స్ట్రా అడిషనల్ స్పేర్ పార్ట్స్ కూడా ఫిక్స్ చేసి కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ ఉంటుంది. సో విల్ బి హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ వేరియంట్స్. సో వాట్ వీ కెన్ డూ ఇస్ ఫర్ ఓన్లీ వన్ ప్రోడక్ట్ వీ కెన్ డిఫైన్ వేరియంట్స్ ఆల్సో. నేనేం చేస్తున్నానంటే ఇప్పుడు ఫినిష్డ్ గుడ్స్ టైప్ 1 అనే ఒక ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ కి డిఫైన్ చేయబోతున్నా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ 1 నంబర్. ఒక సైకిల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఏమేమి రా మెటీరియల్స్ కావాలనేది కూడా నేను డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. సో ముందు మనం ఆ మెటీరియల్స్ ని ఇక్కడ క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, ఒకవేళ క్రియేట్ చేయలేదంటే కూడా వీ కెన్ క్రియేట్ ఇట్ యూజింగ్ ఆల్సీ. రైట్, ఐ హోప్ ఎవ్రీవన్ నోస్ అబౌట్ ఇట్. ఒకవేళ నేను ఐటమ్ క్రియేట్ చేయలేదంటే కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేశాను. ఈ ఫినిష్డ్ ప్రొడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలంటే నాకు రా మెటీరియల్ 1 రిక్వైర్డ్ 10 numbers, 10 pieces. ఎందుకంటే ఆ రా మెటీరియల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ డిఫైన్డ్ రా మెటీరియల్స్, దానికి మెషర్మెంట్ అనేది పీసెస్ అని డిఫైన్ చేశాను. రైట్, దెన్ 10 pieces కావాలి. ఇంకా రా మెటీరియల్ 2 ఎన్ని కావాలంటే 10 pieces కావాలి. రా మెటీరియల్ 3 ఐ నీడ్ 10 numbers. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీ హియర్ ఐ హావ్ డిఫైన్డ్ ద యూనిట్ ఆఫ్ మెషర్మెంట్స్ యాజ్ నంబర్స్. ఓకే, నౌ రా మెటీరియల్ 4 అనేది కూడా నాకు 5 pieces కావాలి. ఇంకా అది కూడా చెక్ చేసుకుంటాం. రా మెటీరియల్ 4 కి మనం పీసెస్ అని మెషర్మెంట్స్ పెట్టాం. రైట్, నౌ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ మోర్ ఐటమ్స్ వీ కెన్ క్రియేట్ ఇట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ కెన్ యూజ్ దిస్ క్రియేట్ ఆప్షన్ అండ్ క్రియేట్ ఇట్, ఆర్ వీ కెన్ యూజ్ ద షార్ట్ కట్ కీ ఆల్ సి, క్రియేట్ రా మెటీరియల్స్ 5. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకోసం ఒకసారి క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఐటమ్ కి గ్రూపింగ్ కూడా రా మెటీరియల్ పెడుతున్నా, పీసెస్ అంటే పీసెస్. రైట్, ఐ నీడ్ 12 numbers ఆఫ్ దిస్ పీసెస్, రా మెటీరియల్ 5. సో అగైన్ if the finished product has different specification, వేరే మోడల్ లో కూడా ఆ ప్రోడక్ట్ ఉంటుందంటే ఆ మోడల్ కి సంబంధించిన రా మెటీరియల్స్ కూడా we can define it. For one product we can have multiple configuration. మీకు తెలుసు కదా, ఒక ప్రోడక్ట్ అనేది 4-5 వేరియంట్స్ లో కూడా వస్తుంది. You take an example of TV or laptop or whatever it is. ఓకే, ఈవెన్ a mobile phone. ఓకే, ఫోన్ ఒకటే, ఒక మోడల్ కూడా ఒకటే, దానికి వేరియంట్స్ ఉంటుంది, కలర్, స్క్రీన్, లోపల ఉన్న ర్యామ్ స్పెసిఫికేషన్స్. సో అది కూడా వేరీ అవుతుంది.
రైట్? యూ టేక్ ఓన్లీ వన్ ఫోన్, ఆ ఫోన్ లో వేరియన్స్ ఉంటుంది. వేరియన్స్ ఏంటంటే కలర్, స్క్రీన్ సైజ్ సేమ్ ఉంటుంది, కీప్యాడ్స్ మొత్తం సేమ్ ఉంటుంది, కలర్ వేరీ అవుతుంది, ఇంకా లోపల ఉన్న ర్యామ్స్ కెపాసిటీ, స్టోరేజ్ స్పేసెస్ వేరీ అవుతుంది, అంతే. రైట్? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వేరియంట్. సో వాట్ వీ కెన్ డూ, ఈ ప్రోడక్ట్ కి మనం వేరియంట్ ఉంటే ఆ వేరియంట్ కి కూడా ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ టైప్ 2, దానికి సంబంధించిన 1 ప్రోడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలంటే రా మెటీరియల్స్ 8 కావాలి, రా మెటీరియల్స్ 2 9 కావాలి, రా మెటీరియల్స్ 3 10 కావాలి, ఇంకా రా మెటీరియల్స్ 4 5 కావాలి, ఇంకా రా మెటీరియల్స్ 5. సో యూఆర్ ఏబుల్ టు సీ సమ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద స్క్రీన్. ఈ స్క్రీన్ మీకు ఫినిష్డ్ గుడ్స్ టైప్ 2 ఉంది. సో చూడండి, దీంట్లో ఫినిష్డ్ గుడ్స్ టైప్ 2 కి సంబంధించిన రా మెటీరియల్స్ ఎంత క్వాంటిటీ కావాలనేది కూడా స్పెసిఫై చేసాం. రైట్? నౌ యూ లుక్ టు ద right hand side. You look into the right hand side, raw materials 1 2 3 4 opposite లో ఇంకా దానిలో ఉన్న క్వాంటిటీస్ కూడా చూపిస్తుంది చూడండి. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ద క్లోజింగ్ స్టాక్. కెన్ ఎనీవన్ గెస్ రా మెటీరియల్ 5 కి మాత్రం రాలేదు ఎందుకు? కెన్ ఎనీవన్ గెస్ రా మెటీరియల్ 5 కి క్వాంటిటీ రాలేదు చూడండి, ఎందుకు క్వాంటిటీ రాలేదని కూడా యూ కెన్ గెస్. సో ఇట్స్ వెరీ సింపుల్, ఆ రా మెటీరియల్ మన చేతిలో లేదు. ఓకే, మన గుడంలో ఆ రా మెటీరియల్ లేదు, ఇప్పుడు 0 క్వాంటిటీ ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ 0. Okay, it is empty, it's nothing but empty. So these are all the things you have to understand. Now I'm saying that raw material 5 kuda oka 12 numbers kavalani enter chestunna. That's all defining the bill of material. So I'm going to accept the screen. I repeat, because stock item, if you are working for a manufacturing company or assembling unit, okay, so if you want some of the raw materials to produce a particular product, what you can do is you have to list down the bill of material for a particular finished product. For example, already we have defined, let us take finished goods. So ఇక్కడ స్క్రీన్ లో మీకు ఏం ఉండదు, గ్రూపింగ్ అండ్ రా మెటీరియల్ ఫినిష్డ్ ప్రొడక్ట్స్ కి ఏ మెషర్మెంట్ కావాలా మెషర్మెంట్ ఉంటుంది. సో యూ హ్యావ్ టు చెక్ విత్ ది కంట్రోల్ ఐ. కంట్రోల్ ఐ అనేది మోర్ డీటెయిల్స్ ఆప్షన్. సో ఇంకా మాస్టర్స్ క్రియేషన్ లో ఉంటుంది, మీకు లెడ్జర్ క్రియేషన్ లో ఉంటుంది, గ్రూప్ క్రియేషన్ లో ఉంటుంది, స్టాక్ గ్రూప్ క్రియేషన్ లో, ఓకే, యూనిట్ ఆఫ్ మెషర్స్ మొత్తం ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ F12 కాన్ఫిగరేషన్. ఇంతకుముందు మీరు ERP 9 లో వర్క్ చేస్తుంటే మీకు తెలుస్తుంది, మొత్తం F12 కాన్ఫిగరేషన్ లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు దాంట్లో సగం ఇక్కడ మోర్ డీటెయిల్స్ లో పెట్టారు అంతే. రైట్? ఇప్పుడు కంట్రోల్ ఐ కొట్టినానంటే అక్కడ మోర్ డీటెయిల్స్ ఉంటుంది. మోర్ డీటెయిల్స్, ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ సమ్ ఆఫ్ ద ఆప్షన్, గో బ్యాక్, సారీ పైకి వెళ్ళండి, అక్కడ షో మోర్ ఉంటుంది. షో మోర్ లోపలికి వెళ్ళామంటే కాంపోనెంట్స్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఓకే, ఆల్రెడీ ఒక వాల్యూ ఉంది లోపల, మనం డిపెండ్ చేసిన వాల్యూ ఉంది కదా, అది చూపిస్తుంది. Then you can define finished goods type 1. If you want to manufacture 1 number, what are the raw materials required, ఇంకా ఆ రా మెటీరియల్స్ కి ఎంత క్వాంటిటీ కావాలనేది కూడా మనం డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో కొన్ని కంపెనీస్ లో ఇట్స్ నథింగ్ బట్ టెక్నికల్ నో హౌ. ఈ ప్రోడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలంటే ఇంకా ఏమేమి రా మెటీరియల్స్ కావాలి, ఆ రా మెటీరియల్స్ ఎంత క్వాంటిటీ కావాలి, ఓకే, ఏ క్వాలిటీలో ఉండాలనేది కూడా డిఫైన్ చేసుకుంటారు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దేర్ ఫార్ములా టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ అ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్. సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ ప్రోడక్ట్స్ మొత్తం మీ చేతులు గోడౌన్ లో ఉందా అనేది కూడా ఎన్షూర్ చేసుకోవాలి. నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఇప్పుడు ఒక పర్చేస్ ఎంట్రీ ఇస్తున్నా. ఐ వాంట్ టు బై సమ్ రా మెటీరియల్స్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు నార్మల్ పర్చేస్ ఎంట్రీ, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బై సమ్ రా మెటీరియల్స్. చూడండి, నా చేతిలో రా మెటీరియల్ 1 ఉంది, 2 ఉంది, 3 ఉంది, 4 ఉంది, ఇంకా 5 లేదు. సో నేను ఇప్పుడు ఒక రా మెటీరియల్స్ 5 మాత్రం ఒక 1000 members ఐఎమ్ గోయింగ్ టు buy it. That's all. It's a normal purchase entry. ఇంకా స్పెషల్ ఏం లేదు, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ కోసం స్పెషల్ ఏం లేదు, జస్ట్ నార్మల్ పర్చేస్ ఎంట్రీ. దట్స్ ఆల్. నేను ఇప్పుడు పర్చేస్ కూడా చేసుకున్నా. రైట్? నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్, ఫస్ట్ ఐ హావ్ క్రియేటెడ్ ది బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వౌచర్ టైప్, బికాస్ వౌచర్స్ లో మనకి ఇంకా వౌచర్ టైప్స్ మీకు తెలుసు కదా, కాంట్రా ఉంది, పేమెంట్ ఉంది, ఇంకా ప్రీవియస్ సెషన్ లో కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం. కొత్త వౌచర్ టైప్స్ కావాలంటే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే ఆల్రెడీ ఉన్న వౌచర్ టైప్స్ ని మనం ఎనేబుల్ చేయాలంటే కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇంతకు ముందు సెషన్ లో ఆర్డర్ ప్రాసెసింగ్ కి మనం F10 కి వెళ్ళి ఆర్డర్ ఆప్షన్ లో ఇన్యాక్టివ్ వౌచర్స్ కి వెళ్ళి మనం పర్చేస్ ఆర్డర్, సేల్స్ ఆర్డర్స్ కూడా యాక్టివేట్ చేసి చూపించాను నేను. ఓకే, ఇది ఉన్న వౌచర్ టైప్ ని మనం యాక్టివేట్ చేయడానికి ప్రొసీజర్. ఆల్రెడీ ఒక వౌచర్ టైప్ ఉందనుకోండి, పేమెంట్ రిసిప్ట్, కాంట్రాక్ట్, జర్నల్, సేల్స్, పర్చేస్ బయట ఉంటుంది. ఆర్డర్ రిలేటెడ్, పేరోల్ రిలేటెడ్, ఇంకా డెలివరీ రిలేటెడ్ కావాలంటే F10 కి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న వౌచర్స్ ఏదైనా ఇన్యాక్టివ్ ఉంటే దాంట్లో మనం యాక్టివేట్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ యాక్టివేట్ ద డెలివరీ నోట్. ఇది ఉన్న వౌచర్ ని యాక్టివేట్ చేయడానికి. ఇన్యాక్టివ్ గా ఉంటుంది, కావాలన్న వౌచర్స్ ని మనం యాక్టివేట్ చేసుకోవచ్చు. రైట్? ఇప్పుడు కొత్త వౌచర్స్ కావాలనుకోండి, ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ టు క్రియేట్ ఆప్షన్ ఉంది. ఓకే, సో ఇది వెరీ ఈజియెస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ టాలీ సాఫ్ట్వేర్ ఐ విల్ సే, బికాస్
మీకు టర్మినాలజీ కూడా చూడండి, ఆ నామన్క్లేచర్ కూడా మనకి ఏ నామన్క్లేచర్ యూస్ అవుతుందో సేమ్ నామన్క్లేచర్ వాడారు. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి క్రియేట్ అని ఉంది, జస్ట్ గెట్ ఇన్ టు దట్. లోపలికి వెళ్ళాలంటే వౌచర్ టైప్, కొత్త వౌచర్ టైప్ కావాలంటే కొత్త వౌచర్ టైప్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఇప్పుడు కొత్త వౌచర్ టైప్ ఆల్రెడీ మీకోసం క్రియేట్ చేసి పెట్టాను. ఐ విల్ షో ఇట్ యాజ్ ఆల్టరేషన్ వౌచర్ టైప్. నేను దీనికి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జర్నల్ అని పేరు పెట్టాను. ఇట్స్ యువర్ విష్. Simply you can put MJ also, nobody is going to question, but always I prefer to have a detailed name, manufacturing journal, production journal. Okay, మీకు ఎలాంటి టర్మ్స్ మీ ఆఫీస్ లో వాడతారో సేమ్ టర్మ్స్ యూ కెన్ ఫిక్స్ ఇట్. ఇట్ షుడ్ బి గ్రూప్డ్ అండర్ స్టాక్ జర్నల్. ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. గ్రూపింగ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీరు ఇప్పుడు కొత్త వౌచర్ టైప్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ క్రియేట్ అనదర్ వౌచర్ టైప్ ఫర్ యువర్ ఈజీ అండర్స్టాండింగ్. ఓకే, క్రియేట్. I'm creating cash payment voucher type. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, ఎవరికైనా ఇది కొత్తదా వౌచర్ టైప్ క్రియేట్ చేయడం? ఇఫ్ యు నో ఆల్రెడీ, just mention it in the chat box, yes, or this is the first time you are seeing the voucher type creation, mention no in the chat box. ఆల్రెడీ నేను వౌచర్ టైప్స్ క్రియేట్ చేశాను, ఆల్రెడీ ఉన్న వౌచర్ టైప్స్ మాత్రమే వాడుతున్నాను. సో విల్ బి హ్యావింగ్ దట్. So just mention yes or no in the chat box. Will not wait for that, we will continue, right? సో ఇప్పుడు చూడండి, నేను క్యాష్ పేమెంట్ అనే ఒక వౌచర్ టైప్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఆల్రెడీ మనకు వౌచర్ టైప్ ఉంది, పేమెంట్ కి వౌచర్స్కి వెళ్ళిన F5 అనేది పేమెంట్ వౌచర్ టైప్. బట్ ఐ వాంట్ అ సెపరేట్ వౌచర్ టైప్ ఫర్ క్యాష్ పేమెంట్, ఐ వాంట్ అ సెపరేట్ వౌచర్ టైప్ ఫర్ బ్యాంక్ పేమెంట్. సో ఇప్పుడు కావాలంటే మీరు కొత్త వౌచర్ టైప్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. క్రియేట్ వౌచర్ టైప్ క్యాష్ పేమెంట్. నౌ ద క్వశ్చన్ ఇస్ గ్రూపింగ్. ఈ వౌచర్ టైప్ నేచర్ ఏంటనేది టాలీకి తెలియదు. ఇంకా మీరు పేమెంట్ అని పేరు పెట్టారు కదా, సో దాన్ని చూసి టాలీ కెనాట్ అండర్స్టాండ్, టాలీ కెనాట్ మేక్ ఇట్ అస్ అ క్యాష్ పేమెంట్ వౌచర్. సో ఇది పేమెంట్ వౌచర్ అయితే యూ హ్యావ్ టు టెల్ టాలీ దట్ ఇది పేమెంట్ వౌచర్ అని ఇన్స్ట్రక్షన్ కూడా మీరు ఇవ్వాలి. దట్స్ ఆల్. పేమెంట్, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ బికమ్ అ పేమెంట్ వౌచర్. సపోజ్ ఒకవేళ మీరు ఇది రిసిప్ట్ కింద గ్రూపింగ్ చేశారనుకోండి, దిస్ విల్ బికమ్ అ రిసిప్ట్ వౌచర్. That is what is very very important. Even I can make it as under sales. Tally cannot raise a question. మీరు పేరేమో పేమెంట్ అని పెట్టారు, సేల్స్ కింద గ్రూపింగ్ చేస్తున్నారు, టాలీ కెనాట్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, మీరు గ్రూపింగ్ కరెక్ట్ చేశారంటే రిజల్ట్ కూడా మీకు కరెక్ట్ వస్తుంది. సో నేను ఇప్పుడు పేమెంట్ కింద గ్రూపింగ్ చేస్తున్నాను. నౌ దిస్ వౌచర్ టైప్ విల్ బికమ్ పేమెంట్ వౌచర్ టైప్. సో ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసిన వౌచర్ టైప్స్ వి కెనాట్ సీ ఫ్రమ్ ద లిస్టింగ్స్. మనం కొత్తగా క్రియేట్ చేసిన వౌచర్ టైప్ ఈ లిస్టింగ్ లో రాదు. ఇంకా అదర్ వౌచర్స్కి వెళ్ళి we can see that. Okay, other vouchers కి వెళ్ళామంటే we can see there. Or you get into the voucher type payment, then tally will ask the question. మీరు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ డిఫాల్ట్ పేమెంట్ అని ఉంది. If you want to use the cash payment voucher, now you can use the cash payment voucher. This is the procedure of creating a voucher type. Okay, ఇది మీకు ఎందుకు నేర్పిస్తున్నా అంటే ఆల్రెడీ I have created a voucher type called manufacturing journal. ఇప్పుడు ఈ వౌచర్ టైప్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు గ్రూపింగ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనకు ఆల్రెడీ ఉన్న గ్రూప్ ఉంది కదా, అది అయితే టాలీలో డిఫాల్ట్ గా ఇచ్చారు కదా, ఆ గ్రూపింగ్ లో ఆ గ్రూపింగ్ అనేది కాదు, ఆ వౌచర్ టైప్ కింద మనం గ్రూపింగ్ చేయాలి. ఓకే, ఇప్పుడు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనేది ఇస్ నథింగ్ బట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ మెటీరియల్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ ఆర్ కన్వర్టింగ్ వన్ మెటీరియల్ ఇంటూ అనదర్ మెటీరియల్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఆల్రెడీ ఉన్న వౌచర్ టైప్ కింద మనం దాన్ని గ్రూపింగ్ చేయాలి. రైట్, ఆల్రెడీ ఉన్న గ్రూపింగ్ టైప్ కింద మనం దాన్ని గ్రూపింగ్ చేయాలి. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జర్నల్ అండర్ స్టాక్ జర్నల్, దిస్ ఇస్ వన్ థింగ్. అండ్ అనదర్ థింగ్ ఇస్ ఇక్కడ యూస్ యాజ్ అ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జర్నల్ ఉంటుంది. సో టాలీ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ బై దిస్ టర్మినాలజీ. మీరు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జర్నల్ అని పేరు పెట్టారు కదా, దాన్ని చూసి టాలీ విల్ నాట్ మేక్ ఇట్ యాజ్ అ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జర్నల్. సో యూ హ్యావ్ టు గివ్ అ క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్. టాలీ అడుగుతుంది చూడండి, ఈ వౌచర్ టైప్ మీరు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కోసం యూస్ చేస్తున్నారా? ఎస్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూస్ దిస్ యాజ్ అ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జర్నల్. దట్స్ ఆల్. ఓకే, ఎంటర్ 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 అండ్ కంప్లీట్ ఇట్. దట్స్ ఆల్. ఓకే, ఇంకా ఉంది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జర్నల్ కి మీరు వౌచర్ టైప్ లో వౌచర్ నంబరింగ్ ఆటోమేటిక్ పెట్టాలా, మాన్యువల్ పెట్టాలా, లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్. ఈవెన్ వీ కెన్ హ్యావ్ అ ఫుల్ సెషన్ ఫర్ దిస్ వౌచర్ టైప్ క్రియేషన్ ఆల్సో. ఓకే, దానికి వౌచర్ నంబరింగ్ ఎలా కావాలని కూడా మనం డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. ఐఎమ్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ క్యాజువల్లీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జర్నల్, దట్స్ ఆల్. నౌ when the manufacturing process is happening,
ఓకే, మీకు ఫ్యాక్టరీలో ఇప్పుడు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది అనుకోండి, మీ రా మెటీరియల్స్ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి వెళ్తుంది, దట్ ఈస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్. సో ఇప్పుడు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అయిందంటే రా మెటీరియల్స్ తక్కువ అవుతుంది, ఇంకా ఫినిష్డ్ గూడ్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, లెట్ us see the stock summary. మన చేతిలో ఉన్న రా మెటీరియల్స్ మొత్తం చూస్తాం. చూడండి, రా మెటీరియల్స్ 1 ఉంది, 2 ఉంది, 3, 4, 5 కూడా ఉంది. మొత్తం రా మెటీరియల్స్ ఎంత వాల్యూకి ఉంది, క్వాంటిటీ ఎంత ఉంది. రైట్, నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ది ప్రొడక్షన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ లో జరుగుతుంది. ఆ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ నుంచి అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ కి ఒక ఇంటెంట్ పంపిస్తారు. ఓకే, సో ఈ రోజు ఇలాంటి మెటీరియల్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయబోతున్నాము, వి నీడ్ దిస్ మచ్ మెటీరియల్ అని పంపిస్తారు. ఇంకా అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో శాంక్షన్ ఇచ్చారంటే డెలివరీ సెక్షన్ లో గోడౌన్ కీపర్స్ విల్ సెండ్ ద రా మెటీరియల్స్ టు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్. సో ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీలో. ఓకే, సో ఇప్పుడు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీలో ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ ఒక 100 మెంబర్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేశారు ఈరోజు. సో అప్పుడు మనం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎంట్రీ కూడా వేసుకోవచ్చు. దట్స్ ఆల్. ఇక్కడ F7, ఆల్ట్ F7, ఇంకా మనం కొత్తగా క్రియేట్ చేసిన మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జర్నల్ వౌచర్ టైప్స్ మొత్తం F7 లోపల ఉంటుంది. ఓకే, నేను ఆల్రెడీ లాస్ట్ సెషన్ లో కూడా చెప్పాను, ఇంతకు ముందు టాలీ ERP9 లో వౌచర్ టైప్ నంబర్ వౌచర్ టైప్స్ వేరే వేరే ఉంటుంది, 4, 5, 6, ఆల్ట్ F5, ఆల్ట్ F6 లాంటిది కూడా వేరే ఉంటుంది. ఇప్పుడు మొత్తం రిలేటెడ్ వౌచర్ టైప్స్ ని సేమ్ నంబర్స్ కింద పెట్టారు. ఓకే, రిలేటెడ్ వౌచర్ టైప్స్. F7 అయితే జర్నల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ, ఆల్ట్ F7 అయితే ఇంకా స్టాక్ జర్నల్ అడ్జస్ట్మెంట్ బిట్వీన్ ద స్టాక్ ఐటమ్స్. ఇంకొక స్టాక్ ఐటమ్ కన్వర్షన్ చేసేది, ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ వన్ మెటీరియల్ ఫ్రమ్ వన్ గుడౌన్ టు అనదర్ గుడౌన్, మొత్తం స్టాక్ సంబంధించిన అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీస్. ఇంకా కంట్రోల్ F7 అయితే ఫిజికల్ స్టాక్. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో నథింగ్ బట్ ది అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ ఫర్ ద స్టాక్ ఐటమ్. ఓకే, సో ఇంకా మనం ఇప్పుడు ఆల్ట్ F7 కింద క్రియేట్ చేసాం కదా. So what we have to do is click Alt F7, then that will show the stock journal as well as the manufacturing journal. Stock journal as well as the manufacturing journal. So just press enter. This is your manufacturing journal. See, you have to remember one thing. Tally lo kotta voucher type kavalante create chesukovachu. Mottam voucher types they cannot give it. By default they have given 24 voucher types. Inka ఉన్న వౌచర్ టైప్ కు సంబంధించిన ఇంకొక వౌచర్ టైప్ క్రియేట్ చేయాలంటే వీ కెన్ క్రియేట్. దట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్. పేమెంట్ ఉంది, పేమెంట్ లో ఇంకా మీరు క్యాష్ పేమెంట్, బ్యాంక్ పేమెంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే సెపరేట్ వౌచర్ టైప్స్ వీ కెన్ క్రియేట్. ఇంకా కొన్ని కంపెనీస్ ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళకి 2 బ్యాంక్ ఉందనుకోండి, ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ వౌచర్ టైప్ అని సెపరేట్ వౌచర్ టైప్, ఇంకా ఇండియన్ బ్యాంక్ వౌచర్ టైప్ అని సెపరేట్ వౌచర్ టైప్. ఆ వౌచర్ టైప్ యూజ్ చేసి ఐసిఐసిఐ ట్రాన్సాక్షన్స్ మాత్రం ఎంట్రీ చేస్తారు. ఇంకా సేల్స్ కూడా అంత, లోకల్ సేల్స్ కి ఒక వౌచర్ టైప్, ఇంటర్స్టేట్ సేల్స్ కి ఒక వౌచర్ టైప్, ఎక్స్పోర్ట్ సేల్స్ కి ఒక వౌచర్ టైప్ అని సెపరేట్ వౌచర్ టైప్స్ కూడా క్రియేట్ చేసుకుంటారు. సో దట్ హెల్ప్స్ దెమ్ టు కౌంట్ ద వౌచర్ టైప్స్. ఓకే, లిస్ట్ ఆఫ్ లోకల్ సేల్స్ ఎన్ని జరిగింది, లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంటర్స్టేట్స్ ఎన్ని జరిగింది, లిస్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎంత జరిగింది. సిమిలర్లీ యూ కెన్ క్రియేట్ వౌచర్ టైప్స్ ఫర్ ఎనీ వౌచర్ టైప్. రిసిప్ట్ కి కావాలంటే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నేను చూసా ఇంకొక కంపెనీ ఉంది, క్యాష్ డిపాజిట్స్ కి మాత్రం ఒక కాంట్రా వౌచర్ టైప్ ఉంది. ఓకే, క్యాష్ విత్డ్రాయల్స్ కి సెపరేట్ వౌచర్ టైప్ ఉంది. సో దట్ వే వీ కెన్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ వౌచర్ టైప్. బట్ ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఒక వౌచర్ టైప్ మనం క్రియేట్ చేసామంటే ఆ రిలేటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్ కి సేమ్ వౌచర్ టైప్ మనం యూజ్ చేసుకోవాలి. కన్సిస్టెన్సీ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నౌ దిస్ ఇస్ పాసింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జర్నల్. ఓకే, ఇప్పుడు యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆల్సో ఆఫ్టర్ పాసింగ్ దిస్ ఎంట్రీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ది manufacturing of finished goods. Okay, enter. చూడండి, if you want you can have the description, otherwise you can skip. ఇప్పుడు మనం ఫినిష్డ్ గుడ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తున్నాం కదా, దాంట్లో వేరియన్స్ ఉంటుంది. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, కలర్ వేరియన్స్, క్వాంటిటీ వేరియన్స్, ఓకే, సైజ్ వేరియన్స్ అని వేరియన్స్ కూడా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఎలాంటి వేరియన్స్ లో మీరు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయబోతున్నారు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రా మెటీరియల్ 1, 2, 3, 4, 5 అనేది ఈ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ కి సంబంధించిన రా మెటీరియల్స్. ఇంకా నేను ఫినిష్డ్ గుడ్స్ టైప్ 1 ప్రిఫర్ చేశానంటే వేరే క్వాంటిటీ వస్తుంది. ఫినిష్డ్ గుడ్స్ టైప్ 2 సెలెక్ట్ చేశానంటే వేరే క్వాంటిటీ కూడా వస్తుంది. ఓకే, మనం ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేసింది అలాగే డిఫైన్ చేసాం. సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మెన్షన్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రిపేర్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ టైప్ 1. ఎన్ని క్వాంటిటీస్ మీరు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయబోతున్నారు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ 100 నంబర్స్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్. దానికి రా మెటీరియల్స్ ఎన్ని కావాలి? 10 కావాలి ఈచ్. 100 అయితే ఈచ్ 10 అయితే మల్టిప్లైడ్ బై 100, దెన్ దట్ విల్ బికమ్ 1000. ఇప్పుడు రా మెటీరియల్ 4 అనేది 5 కావాలి.
సో 100 into 5, 500 అని వస్తుంది, right? Just see, I'm going to manufacture 50 finished goods. See the magic. Raw material 1 అనేది 10 కావాలి కదా, సో 10 into 50, 500. రా మెటీరియల్ 2 10 కావాలి, 10 into 50, 500. రా మెటీరియల్ 4 అనేది 5 కావాలి, ఈచ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ కి 5 కావాలి. 5 into 50 is nothing but 250. ఇంకా రా మెటీరియల్ 5 అనేది ఎన్ని కావాలి, 6 కావాలి. సో 5 into 6, 60, 12 I think, 12 కావాలి. సో 50 into 12, 600. సో దిస్ ఇస్ హౌ we are going to get the raw materials. ఇది ఎలా వచ్చిందంటే మనం బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్ డిఫైన్ చేసాం కదా, దాని ప్రకారం వచ్చింది. ఇక్కడ దానికి ఎంత రేట్ అయిందన్నది కూడా మనకు వస్తుంది. దీంట్లో మ్యాజిక్ అదే. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ డోంట్ నో హౌ మచ్ ద కాస్ట్ విల్ బి, సో కొన్ని కంపెనీస్ లో కాస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ కూడా అడుగుతారు కదా, మీకు కాస్టింగ్ వస్తుందని అడుగుతారు. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ద కాస్టింగ్. సో మనము ఫినిష్డ్ గుడ్స్ టైప్ 1 మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయబోతున్నామంటే 50 గుడ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలంటే మనకి ఎంత మెటీరియల్ కాస్ట్ అవుతుంది? వెరీ సింపుల్, 8,86,500. right? This is about the raw materials required. There is a possibility ఈ ప్రోడక్ట్ మీరు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నారంటే మీకు కో ప్రోడక్ట్ కూడా ఉంటుంది. ఇది మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేటప్పుడు స్క్రాప్స్ వస్తుంది. ఓకే, ఆటోమేటికలీ యూ విల్ గెట్ ద స్క్రాప్స్ సమ్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్స్ కి. ఆ స్క్రాప్ కి కూడా ఒక వాల్యూ ఉంటుంది. ఓకే, ఇంకా ఫినిష్డ్ గుడ్స్ ప్లస్ ఆ స్క్రాప్ కూడా మీ చేతికి వస్తుంది. జస్ట్ అక్సెప్ట్ దిస్ ఫస్ట్. నేను ఇంకా గుడౌన్ యాక్టివేట్ చేయలేదు, అది వేరే ఎక్సర్సైజ్ లో చూపిస్తాను. గుడౌన్ యాక్టివేట్ చేస్తే అక్కడ గుడౌన్ లిస్టింగ్ కూడా వస్తుంది. ఇంకా ఈ రా మెటీరియల్ ఏ గుడౌన్ లో ఉందనేది కూడా మీ చేతికి వస్తుంది. ఓకే, వెరీ సింపుల్. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఈ జర్నల్ ఎంట్రీ పాస్ చేసి మాకు 50 నెంబర్స్ మనం ఈ రోజు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయబోతున్నామని ఒక లిస్ట్ ఇచ్చారంటే దానికి సంబంధించిన రా మెటీరియల్స్ లిస్ట్, ఎక్కడ ఏమేమి గుడౌన్ లో ఎన్ని మెటీరియల్స్ ఉన్నాయనేది కూడా ఆ లిస్టింగ్ లో వచ్చేస్తుంది. రైట్ నౌ ఇది కాంపోనెంట్స్. అది కాకుండా ఈ ప్రోడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలంటే మీకు ఎంత స్క్రాప్ వస్తుంది అది కూడా మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే. ఇప్పుడు నేను డిఫైన్ చేయలేదు, ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ యూ ద సింపుల్ ఎక్సర్సైజ్. ఎంటర్, రైట్? దట్స్ ఆల్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ రా మెటీరియల్స్, స్క్రాప్, ఫినిష్డ్ గుడ్స్ ఇది మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేటప్పుడు ఐఎమ్ యూజింగ్ ఆల్ దీస్ రా మెటీరియల్స్. ఇంకా ఇది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ లో నాకు స్క్రాప్ కూడా వస్తుంది అనుకోండి, అది కూడా మనం డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఆఫ్టర్ డిఫైనింగ్ దట్ మై కర్సర్ గోస్ టు ది అడిషనల్ కాస్ట్ ఏరియా. ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ కి మనకి ఎంత లేబర్ ఛార్జెస్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రోజు ఫ్యాక్టరీలో 10 మెంబర్స్ ఆర్ వర్కింగ్, ఈచ్ మెంబర్స్ కి నేను 1000 రూపీస్ వేజెస్ ఇస్తున్నా. ఓకే, అయితే ఇప్పుడు ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ లో 10,000 రూపీస్ లేబర్ ఛార్జెస్ అవుతుంది. we can mention the figure here 10,000. or if you know the percentage, ఇంకా ఈ కాస్ట్ లో పర్సంటేజ్ 2% అనేది మన లేబర్ కాస్ట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు సమ్ ప్రొడక్ట్స్ we don't do the processing, ఆ ప్రాసెసింగ్ కి బయటికి పంపించాం అనుకోండి, ఆ కాస్ట్ మీద పర్సంటేజ్ కూడా అడుగుతుంటారు కదా. సో దెన్ వీ కెన్ డిఫైన్ ద 2%. ఇంకా దీన్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లో లేబర్ కాస్ట్ దీంట్లో 2% అవుతుంది అని కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఆర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ గెటింగ్ 10,000 rupees as labor cost, we can fix it. దీంట్లో మ్యాజిక్ ఏంటంటే ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ కోసం మనం ఎంట్రీ చేసేటప్పుడు ఈ ఫినిష్డ్ ప్రొడక్ట్ ప్రైస్ ఎంత అన్నది కూడా మనకు వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఇంకా మనం ప్రైస్ కూడా కావాలి కదా, ప్రోడక్ట్ ప్రైస్ తెలుసుని మనం సేల్ చేసేటప్పుడు దాని సేల్ ప్రైస్ ఎంత, దానికి ప్రాఫిట్ ఎంత అన్నది కూడా మనకు వస్తుంది. రైట్, కింద చూడండి లాస్ట్ లో ఎఫెక్టివ్ రేట్ ఆఫ్ ప్రైమరీ ఐటమ్, మన ఐటమ్ కి ప్రైస్ ఎంత అన్నది కూడా వచ్చేసింది చూడండి. రైట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ దిస్ ప్రోడక్ట్ we are spending 8,86,500. okay, divided by 50. each product price enta 17,730. okay, each product price finished goods the each product price anedi 17,730. ఇంకా లేబర్ కాస్ట్ నేను ఒక 10,000 రూపీస్ స్పెండ్ చేస్తున్నాను అనుకోండి, చూడండి ఇక్కడ ప్రైస్ కూడా అప్డేట్ అయిపోతుంది. 8,86,500 plus 10,000 is nothing but 8,96,500 divided by 50. మీ కాస్ట్ ప్రైస్ 17,930. దట్స్ ఆల్. సో ఇప్పుడు నా కాస్ట్ ప్రైస్ అనేది 17,930. ఇప్పుడు మనం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసాము, రా మెటీరియల్స్ కొన్నాము, ఆ రా మెటీరియల్స్ కి ఫినిష్డ్ గుడ్స్ కి సంబంధించిన రా మెటీరియల్స్ ని డిఫైన్ చేసాము, ఆ ప్రాసెస్ కి పేరు మనం BOM అని పెట్టాము. ఓకే, సో ఇప్పుడు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేటప్పుడు
ఎన్ని ఫినిష్డ్ గుడ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసామో దానికి సంబంధించిన రా మెటీరియల్స్ ఎంత, దానికి రేట్ ఎంత, టోటల్ కాస్ట్ ఎంత వచ్చింది, ఇంకా లేబర్ కాస్ట్ ఎంత వచ్చింది అన్నది కూడా ఆటోమేటిక్లీ యాడ్ చేసి పర్ ప్రోడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ ఎంత అనేది వచ్చేస్తుంది. రైట్, ఐమ్ జస్ట్ గివింగ్ ఎ డెమాన్స్ట్రేషన్ విత్ ఎ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్. ఇంకా మీకు దీంట్లో చాలా ఉంటది, నేను స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే ఇస్తున్నా, ఈజీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా ఫర్ యువర్ ఈజీ అండర్స్టాండింగ్. ఓకే, ఇప్పుడు మన చేతికి స్టాక్స్ వచ్చింది, ఫినిష్డ్ గుడ్స్ వచ్చింది. లెట్ us see it in the stock summary. So this is the finished goods. Finished goods ఎన్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసామంటే 50 మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసాం. దాని కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత అంటే 17,930. ఈచ్ ప్రొడక్ట్ ప్రైస్ 17,930. మన రా మెటీరియల్స్ కూడా తక్కువ అయింది చూడండి. ఇంతకుముందు మన చేతిలో రా మెటీరియల్ 4 అనేది 250 కాదు 500 పీసెస్ ఉండేది. ఇప్పుడు మనం వాడినాం కదా, ఇప్పుడు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కోసం 50 numbers మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇంటూ 5 250. సో 250 స్టాక్స్ తగ్గింది. ఇప్పుడు మన చేతిలో 250 స్టాక్స్ ఉంది. ఇంకా డీటెయిల్డ్ గా చూడాలంటే F12 లో మెన్షన్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎస్, ఇన్వర్డ్స్ ఎస్, అవుట్వర్డ్స్ ఎస్. ఇంకా డీటెయిల్డ్ గా చూసుకోవచ్చు. మన చేతిలో ఓపెనింగ్ స్టాక్ లేదు, రా మెటీరియల్స్ మొత్తం మనం పర్చేస్ చేసాము. సో దిస్ హస్ కమ్ అండర్ ది రా మెటీరియల్స్ ఇన్వర్డ్. రైట్, ఇంకా మనం డైరెక్ట్ గా రా మెటీరియల్స్ సేల్ చేయలేదు, కానీ అవుట్వర్డ్ లో బయటకు వెళ్ళింది. ఎక్కడికి వెళ్ళిందంటే మన మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్కి వెళ్ళింది. రైట్, దెన్ మన మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్. సో కొత్తగా మనకు 50 ఫినిష్డ్ గుడ్స్ మన చేతికి వచ్చింది. మన చేతిలో క్లోజింగ్ స్టాక్ 50 numbers ఉంది. దాని కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంతంటే 17,930. రైట్, సో దిస్ ఇస్ హౌ వి డిఫైన్ BOM ఫర్ ద finished goods. Right, so inka ee process lo we will see another example, the same pattern we will see in an example with godown. Right, so what I will do is I will show you the godowns transfer. Okay, so I'm going to create a godown. For example, I'm creating a new godown, raw material godown. Similarly, I'll create showroom or manufacturing or finished goods godown. Like that we can create. Right, this kind of a godown types you can create. Okay, ఒకవేళ మీ మెటీరియల్స్ మొత్తం పర్చేస్ చేసేటప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ for this example purpose I will buy the material again, all the materials. Now your transaction will be different. రా మెటీరియల్స్ పర్చేస్ చేసేటప్పుడు ఏ గోడౌన్ లో స్టోర్ చేస్తున్నారు అనేది అడుగుతుంది చూడండి. సో ఐ కెన్ మెన్షన్ దట్ ఐఎమ్ కీపింగ్ ఇట్ ఇన్ ద మెయిన్ లొకేషన్, ఆర్ ఐ కెన్ సే ఐ విల్ కీప్ ద మెటీరియల్స్ ఇన్ ది రా మెటీరియల్స్ గోడౌన్, లైక్ దట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ కీప్ ద మెటీరియల్స్ ఇన్ టు మెయిన్ లొకేషన్. ఐఎమ్ పాసింగ్ ద పర్చేస్ ఎంట్రీ. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ, యూ నో ఇట్ ఆల్రెడీ. I will keep all the raw materials in the main location. Again, I will pass one more manufacturing journal for your understanding with godowns. So, ఇప్పుడు నేను రా మెటీరియల్స్ మొత్తం పర్చేస్ చేసి ఒక గోడౌన్ లో పెట్టాను. సో ఇప్పుడు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎంట్రీ చేసేటప్పుడు అగైన్ ఐ విల్ పాస్ వన్ మోర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎంట్రీ. ఓకే, సో Alt F7, then you will find the list of voucher types created as stock journal. It's nothing but manufacturing journal. So ఇప్పుడు చూసారంటే గోడౌన్ ఆప్షన్ వచ్చింది. ఓకే, సో దీంట్లో ఫినిష్డ్ గుడ్స్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ ది ఫినిష్డ్ గుడ్స్ టైప్ 1 గోడౌన్. మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసిన తర్వాత ఈ మెటీరియల్స్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది, దట్స్ అ క్వశ్చన్. ఓకే, రా మెటీరియల్స్ అనేది మన చేతిలో మెయిన్ లొకేషన్ లో ఉంది. మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయిన తర్వాత ఈ ప్రొడక్ట్స్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ కీప్ ఇట్ యాజ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ కూడా. ఫినిష్ చేసిన తర్వాత ఫినిష్డ్ గుడ్స్ గోడౌన్కి వెళ్తుందని పెడుతున్నా. ఓకే, ఇప్పుడు క్వాంటిటీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ 100 numbers. సో స్పెసిఫిక్లీ ముందు 50 numbers మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నానంటే ఎలాంటి మెటీరియల్స్ కావాలి. ఇంకా విల్ చేంజ్ ద ప్యాటర్న్ ఆల్సో, వేరియన్స్. సో స్టాక్ ఐటమ్ క్వాంటిటీ కూడా చూసుకోండి, 1000 1000 1000 500 1200. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ టైప్ 2 మెటీరియల్స్. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ టైప్ 2 మెటీరియల్స్. చూడండి, టైప్ 2 మెటీరియల్స్ పెట్టాను కదా, అప్పుడే ఇది 1000 నుంచి 800 అయింది, 1000 నుంచి 900 అయింది, ఇది 1000 ఉంది, ఇది 500 ఉంది, ఇది 1200 అయింది. సో ద అడ్వాంటేజ్ హియర్ ఇస్ మీ ప్రోడక్ట్ వేరీ అవుతుంది అనుకోండి,
ప్రోడక్ట్ కాదు, ఒక ప్రోడక్ట్ లోనే వేరియన్స్ ఉందనుకోండి, దానికి సంబంధించిన రా మెటీరియల్స్ కూడా ఆటోమేటిక్ గా లిస్ట్ లో వస్తుంది. దట్ ఈస్ ది అడ్వాంటేజ్. ఓకే, సో వేర్ యూ విల్ కీప్ ద మెటీరియల్ ఇన్ ద ఫినిష్డ్ గుడ్స్ కూడా. 100 నెంబర్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నారా, ఇంకా 200 నెంబర్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నారా, దానికి సంబంధించిన రా మెటీరియల్స్ కూడా ఆ లిస్టింగ్ వచ్చేస్తుంది. సో జస్ట్ అక్సెప్ట్ ఇట్, దట్స్ ఆల్, నథింగ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్, జస్ట్ అక్సెప్ట్ ఇట్. సో లేబర్ కాస్ట్ ఉంటే లేబర్ కాస్ట్, I'll put labor cost as 1,20,000. That's all. Now just see the effective rate of the product. Earlier it was 17,930. Now this is type 2. Now this is nothing but 17,758. Like this we can pass manufacturing entry. So just see the stock item, finished goods. So మన చేతిలో రెండు టైప్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ ఉంది. రా మెటీరియల్ ఫస్ట్ టైం మనం మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసింది 50 నెంబర్స్, సెకండ్ టైం మనం మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసింది 200 నెంబర్స్. దానికి కాస్ట్ ఎంత ఉంది కూడా మన చేతికి వచ్చింది. ఇంకా P&Lకి వెళ్ళామంటే ఈ స్టాక్స్ ఇంకా ఫినిష్డ్ గుడ్స్ సేల్ చేయలేదు కదా, సో ఇట్ విల్ బి దేర్ ద క్లోజింగ్ స్టాక్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్. సో రా మెటీరియల్స్ 1 2 3 4 5 ఉంది, ఓపెనింగ్ స్టాక్ లేదు, పర్చేస్ ఉంది, సేల్ లేదు, కానీ మనం మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసిన ఫినిష్డ్ గుడ్స్ మన చేతిలో ఉంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ది ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్. ఒక ట్రాన్స్ఫర్ అనేది రా మెటీరియల్స్ కూడా నుంచి వేరే గుడానికి కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు అనేది దీని ద్వారా మనకు తెలుస్తుంది. సో నౌ జస్ట్ సి, మన ఆర్గనైజేషన్ లో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ అనేది లేదు. ఓకే, అసెంబుల్ అనుకోండి. సో ఐ విల్ ట్రాన్స్ఫర్ ద రా మెటీరియల్స్ ఫ్రమ్ వన్ గోడౌన్ టు షోరూమ్ ఆర్ షోరూమ్ టు some other location within the organization. That is what is very very important. Buyta customers ki aithe we can pass sales entry, we can pass delivery notes, but within the organization inka manam stock item ni transfer chestunnam anukondi, we can use alt plus F7, that is stock journal. Stock journal is nothing but transfer of materials from one place to another place. For example, we'll take the example, raw material 1 undi mana chethilo. రా మెటీరియల్ 1 ఎక్కడ ఉందంటే మెయిన్ లొకేషన్ లో ఉంది. ఓకే, రా మెటీరియల్ 1 అనేది మెయిన్ లొకేషన్ లో ఉంది. ఎంటర్. మెయిన్ లొకేషన్ లో ఒక 500 నంబర్స్ ఉంది. we are going to transfer this raw material 1 from main location to raw material godown. Assume that. Similarly, raw material 2 అది మెయిన్ లొకేషన్ లో ఉంది, 500 నంబర్స్. I'm going to transfer from our godown to our godown only. It's not outsiders. Raw material 4, the main location nunchi we are transferring to the raw material godown. Raw material 5, main location lo undi, 500 numbers. I'm transferring to raw material godown. Since it is our internal transfers, inka mana godown nunchi mana godown ki transfer chestunnam kada, prices is not required. It's not required. I'm just telling you, it's not required. కావాలంటే prices కూడా పెట్టుకోవచ్చు, but prices are not required. ఇది internal transfer కదా, within the godown, within the factory, we are shifting material from one place to another place. So these are all the process helps to identify the movement of goods. So for the sake of welfare of the stock items, to track the materials, we have to pass this kind of ఎంట్రీస్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన గోడౌన్ లో స్టాక్స్ మొత్తం తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, సో స్టాక్స్ ఆడిట్ చేసేటప్పుడు పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ ఆ క్వాంటిటీ టాలీలో ఒకటి ఉంది, ఫిజికల్ గా వేరే ఉంది. అప్పుడు చెప్తారు, సార్ ఈ ప్రోడక్ట్ ఇప్పుడే మనం వేరే గోడౌన్ కు ట్రాన్స్ఫర్ చేసాం సార్, ఇక్కడ స్పేస్ తక్కువ ఉందని వేరే గోడౌన్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం సార్. గోడౌన్ అనేది గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లో ఉంటుంది, ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో కూడా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇన్ దట్ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ మచ్ కేర్ఫుల్ when you are transferring materials from your godown to your another godown. That time also you have to pass one entry. అది ఎందుకంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ మెటీరియల్, ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్ కి. సార్ ఇది మనదే కదా, ఇంకా మన గోడౌన్ నుంచి మన గోడౌన్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటప్పుడు ఎందుకు పాసింగ్ ఎంట్రీస్ అని అడగకూడదు. సో ఇది మన మూవ్మెంట్ ఆఫ్ గుడ్స్ కోసం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన క్యాష్ మన చేతిలో ఉంది, మనం క్యాష్ తీసుకుని మనం బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేస్తున్నాం కదా, వీఆర్ పాసింగ్ కాంట్రా ఎంట్రీ, రైట్? ఎందుకు మీరు అడగొచ్చు, ఎందుకు సార్ మన క్యాషే కదా, మన బ్యాంక్ తోటికి వెళ్తుంది కదా, మనం ఎంట్రీ పాస్ చేయాలంటే అఫ్ కోర్స్ వీ హ్యావ్ టు పాస్ ది ఎంట్రీ. ఎందుకంటే ఇట్స్ వెరీ సింపుల్, వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై వేర్ ఇస్ ద క్యాష్. ద క్యాష్ ఇస్ నౌ deposited in the bank account. So these are all the scenarios we have to understand carefully. Now I'm transferring raw materials from main location to
finished goods go down. Simple. I'm passing materials. So no need of pricing. We can transfer simply from main location to finished goods కూడా. Sometimes prices vary అవుతుంది, మనం ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది కదా. సో ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటప్పుడు ఆ కాస్టింగ్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. అప్పుడు ప్రైసెస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఆ డిక్రీజ్ కూడా అవుతుంది. It's our wish. If you want to make changes on the pricing also, you can change. So this is how we do the transfer of materials from one godown to another godown. Okay, for example, మన చేతిలో ఒక ప్రోడక్ట్ ఉంది, ఆ ప్రోడక్ట్ ప్రైసెస్ 100. ఓకే, బట్ మనం కొనేటప్పుడు అది 100. ఆ ప్రోడక్ట్ ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో ప్రైస్ పెరిగింది అనుకోండి, వీ కెన్ చేంజ్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఆల్సో. ఏదో ఒక మాడిఫికేషన్ చేస్తున్నాం, రీప్యాకింగ్ చేస్తున్నాం, దానివల్ల కాస్ట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, వీ కెన్ చేంజ్ ద ప్రైస్ ఇన్ ద సేమ్ మేనర్. అది కూడా ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నౌ వీ హ్యావ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ మెటీరియల్స్ ఫ్రమ్ one godown to another godown. For that we are using the voucher type called stock channel. It is also part of manufacturing process only. ఈ స్టాక్ ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉందంటే ఈ గోడౌన్ లో లేదు, వేరే గోడౌన్కి వెళ్ళింది, ఈ గోడౌన్ లో లేదు, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ కి వెళ్ళింది, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ నుంచి ఇంకా షోరూమ్ కి వెళ్ళింది. అలాంటి ఇంటర్నల్ మూవ్మెంట్స్ కి కూడా యూ కెన్ పాస్ ఎంట్రీ సో దట్ ఈ స్టాక్ సమ్మరీలో నెగటివ్ స్టాక్స్ లెక్క చూసుకోవచ్చు. ఓకే, సో సమ్ టైమ్స్ మనం స్టాక్ సమ్మరీకి వెళ్ళినామంటే స్టాక్స్ మొత్తం నెగటివ్లు చూపిస్తుంది, రైట్? సో దట్స్ రాంగ్. ఈ స్టాక్ నెగటివ్ లో ఉన్నా ఇంకా స్టాక్ వాల్యూస్ కూడా డిఫరెంట్ ఉంటుంది. మీ చేతిలో ఉన్న స్టాక్ వాల్యూ ఎంత అంటే ఇప్పుడు ఐ కెన్ క్లియర్లీ సే ఇట్ ఇస్ 2 crores 28,90,100. బట్ ఒకవేళ మీ స్టాక్ ఐటమ్ ఏదైనా నెగటివ్ ఉందనుకోండి, దెన్ ద స్టాక్ విల్ బి డిఫరెంట్, వాల్యూ విల్ బి డిఫరెంట్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ చేశాను కదా, ఇంటర్నల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేశాను కదా, అది కూడా మనకి ఇన్వర్డ్ అవుట్వర్డ్ లో ఎంట్రీ అవుతుంది. యూ కెన్ సీ ఇట్ వెరీ క్లియర్లీ. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ది అనాలిసిస్ ఆఫ్ పర్టికులర్ స్టాక్ ఐటమ్. మీకు ఒక లెడ్జర్ ఎలా చూస్తున్నారో సేమ్ టైప్ లో యూ కెన్ సీ ది ఐటమ్ రిపోర్ట్స్ ఆల్సో. లాట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ నాట్ సీయింగ్ ద ఐటమ్ రిపోర్ట్స్ డిస్ప్లే. Similar to your accounting books, you have inventory books. Similar to your ledgers, you have in items, stock items. For example, raw material 1 ledger I'm going to see. It's nothing but a ledger, stock items ledger report. So we bought 1,000 numbers, we used it for manufacturing journal 500 numbers, and we bought 10,000 numbers. Later we used 1,600 numbers for the manufacturing process. So appudu stock item quantity kuda meeku telustundi kada, 11,000 we purchased and we used 2,100, and finally we had 8,900 in our hands. Quantity closing stock enta ochindandi kuda vastundi, right? ఇంకొకటి ఫైనలీ వి మేడ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్వర్డ్ అండ్ అవుట్వర్డ్ రెండుకి వస్తుంది. ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ద ఐటమ్ 1 ఫ్రమ్ వన్ గోడౌన్ టు అనదర్ గోడౌన్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇంకా స్టాక్స్ తగ్గలేదు, ఇంకా స్టాక్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వలేదు. సో గోడౌన్ నుంచి ఇంకొక గోడౌన్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసాం. సో ద స్టాక్ రిమైన్స్ ద సేమ్. సి 8,900 వాస్ దేర్. ఆ స్టాక్ ని ఒక గోడౌన్ నుంచి ఇంకొక గోడౌన్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసాము. సో దాంట్లో మనకు స్టాక్ రిడక్షన్ లేదు, స్టాక్ ఇంక్రీజ్ కూడా లేదు, సేమ్ క్వాంటిటీ మెయింటైన్ అవుతుంది. సో నౌ ద క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇస్ 8,900. దట్స్ ఆల్. సో దిస్ ఇస్ హౌ we do the raw material transfer. Now I will show you another process, that is మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటప్పుడు ఒక స్టాక్ ఐటమ్ రేట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ కూడా చేయలేదు, రా మెటీరియల్ మీ చేతిలో ఉంది, మెయిన్ లొకేషన్ లో ఒక 1,000 నంబర్స్ ఉంది, దాని కాస్ట్ ప్రైసింగ్ 200. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ప్రోడక్ట్ ని మీరు ఏదో ఒక మోడిఫికేషన్ చేస్తున్నారు, కనీసం ఒక రీప్యాకింగ్ చేస్తున్నారు, ఏదో ఒకటి చేస్తున్నారు, దాంట్లో ఆ ప్రోడక్ట్ ప్రైసింగ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది, ఆ ప్రోడక్ట్ ప్రైసింగ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా, సేమ్ మెయిన్ లొకేషన్ నుంచి మెయిన్ లొకేషన్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నా, ఆ ప్రోడక్ట్ రేట్ అనేది 200 రూపీస్ పర్ పీస్, 1000 పీసెస్ 200 rupees per piece అని ఉంది. సో వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డూ ఇస్, ఆ 1000 పీసెస్ కి ఐఎమ్ ఇంక్రీజింగ్ ద ప్రైస్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ద యావరేజ్ ప్రైస్. ఓకే, ఫస్ట్ టైం మనం కొనేటప్పుడు ఏ ప్రైస్ లో కొన్నాం, సెకండ్ టైం ఏ ప్రైస్ లో కొన్నాం అనేది యావరేజ్ ప్రైస్. ఐఎమ్ జస్ట్ చేంజింగ్ ఇట్ టు 200 rupees per pieces. This is how you can change the price which is there in the organization. Okay, for example, just see the stock summary. Raw material 1
డీటెయిల్డ్ రిపోర్ట్ చూసుకోవచ్చు. రా మెటీరియల్ మన చేతిలో 8,900 ఉండేది, దాని కాస్ట్ ఇంతకు ముందు వేరే. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ 8,900, దాని కాస్ట్ ప్రైస్ 20,000. So now we are changing the price from 200 to 250. It will show the average price. Okay, so each product price కూడా చేంజ్ చేసుకోవాలంటే చేసుకోవచ్చు. ఒక గోడౌన్ లో ఉంది, సేమ్ గోడౌన్ లో ఉంది, కానీ ప్రైసెస్ మాత్రం ఇంక్రీస్ అయిందంటే we can make the modification, right? So 3 things we have discussed today. ఒకటి ఏంటంటే ఒక ప్రోడక్ట్స్, ఒక ఫినిష్డ్ గుడ్స్ ఉందనుకోండి, ఆ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ కి ఏమేమి రా మెటీరియల్స్ ఉందనేది డిఫైన్ చేయాలంటే చేసుకోవచ్చు. కొన్ని కంపెనీస్ లో, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ లో ఇట్స్ నథింగ్ బట్ అ టెక్నికల్ నో హౌ. ఒక ప్రోడక్ట్ కి సంబంధించిన రా మెటీరియల్స్ అనేది ఇట్స్ నథింగ్ బట్ అ ఫార్ములా. ఓకే, ఆ ఫార్ములా దే డోంట్ డిస్క్లోజ్ టు ఎనీవన్. ఓకే, బట్ వీ కెన్ డిఫైన్ ఇట్ ఇన్ టాలీ. సేవ్ అయిపోతుంది, ఇంకా మిక్స్ చేసి కూడా జరగదు కదా. ఈ ప్రోడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలంటే దానికి సంబంధించిన రా మెటీరియల్స్ ఏమేమి ఉంది, దానికి ఎన్ని క్వాంటిటీస్ కావాలనేది కూడా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. సో టాలీ మీకు రిపోర్ట్ ఇస్తుంది. ఇప్పుడు 100 numbers నేను మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయబోతున్నానంటే దానికి ఏమేమి ఉంది రా మెటీరియల్స్ అనేది కూడా లిస్టింగ్ లో వస్తుంది. సో వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇస్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ అ స్టాక్ పర్టికులర్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్, దట్ ఐటమ్స్ కి రా మెటీరియల్స్ ఏమేమి ఉందో అనేది F12 లో బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ యాక్టివేట్ చేసిన తర్వాత చూడండి, సెట్ కాంపోనెంట్స్ లిస్ట్. దానికి ఫీచర్ ఏం లేదు, F11 లో కాన్ఫిగరేషన్ లో ఉంది, సెట్ కాంపోనెంట్స్ లిస్ట్ ఇన్ స్టాక్ ఐటమ్. ఇది యాక్టివేట్ చేసామంటే ఇక్కడికి వస్తుంది. సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ కమింగ్ హియర్, మీరు ఏం చేయాలంటే కంట్రోల్ ఐ కొట్టారంటే మీకు F12 కాన్ఫిగరేషన్ లో ఉన్నది మొత్తం ఇక్కడ వస్తుంది. దాంట్లో కాంపోనెంట్స్ అన్న ఒక ఆప్షన్ ఉంది చూడండి, దాంట్లో యాక్టివేట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ వచ్చింది కదా. సో హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్ యూ కెన్ యాక్టివేట్, ఆర్ యూ కెన్ యూస్ కంట్రోల్ ఐ అండ్ ఇక్కడ మీరు కాంపోనెంట్స్ లిస్ట్ ఆప్షన్ లో కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. Components we can define single configuration, multiple configurations we can have, any number of pattern ఈ ప్రోడక్ట్ కి వేరియంట్ ఉన్న వేరియంట్స్ కి కూడా మీరు డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ దీంట్లో నేను చేశాను, ఫినిష్డ్ గుడ్స్ అయితే టైప్ 1 కి 10, 10, 10, 5, 12 అని పెట్టాను. ఇంకా టైప్ 2 కి ఏమో 8, 9, 10, 5, 12 అని పెట్టాను. సో సిమిలర్లీ యూ కెన్ మాడిఫై. దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పాను, కార్ అయినా, టీవీ అయినా, మొబైల్ అయినా, ల్యాప్టాప్ అయినా, దానికి మోడల్ ఒకటే, ఆ మోడల్లో వేరియంట్స్ ఉంటుంది. వేరియంట్స్ అనేది కలర్, డిజైన్ కూడా ఉండదు, కలర్ మోస్ట్లీ, అండ్ దాని లోపల ఉన్న స్పెసిఫికేషన్స్. మొబైల్ అయితే దాని ర్యామ్ స్పెసిఫికేషన్, స్టోరేజ్ స్పెసిఫికేషన్. సిమిలర్లీ ల్యాప్టాప్ కి కూడా అంతే, స్టోరేజ్ స్పెసిఫికేషన్, ర్యామ్ స్పెసిఫికేషన్. సో ఇప్పుడు రీసెంట్ గా ఐ బాట్ 1 టీవీ, ఆ టీవీ మోడల్ ఒకటే. ఓకే, సో దాంట్లో ప్రైసెస్ 2 ప్రైస్ ఉంది, జస్ట్ 1,500 రూపీస్ డిఫరెన్స్. ఏంటంటే దాంట్లో 2 USB పోర్ట్ ఉంది, దీంట్లో ఒకటే USB పోర్ట్ ఉంది. దాంట్లో ఒకటి HDMI పోర్టల్ ఉంది, దీంట్లో HDMI పోర్టల్ లేదు. సో దట్ ఇస్ హౌ సేమ్ మోడల్ సమ్ వేరియంట్స్ ఓన్లీ విల్ డిఫర్. ఓకే, కలర్, డిజైన్, సంథింగ్ విల్ డిఫర్. సో దానికి మీరు టైప్ 1, టైప్ 2 అని పేరు పెట్టుకోవచ్చు, ఎగ్జాక్ట్ మోడల్ తెలిస్తే కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈవెన్ ఐ సా సమ్ ఆఫ్ ది సైకిల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రొడక్ట్స్. సైకిల్స్ ఉంది, ఉమెన్ సైకిల్ ఉంది, లేడీ సైకిల్ ఉంది. ఆ సైకిల్లో ఒకటే డిఫరెన్స్, సారీ గార్డ్ అని ఒకటి ఉంది, దానికి వేరే మోడల్, ఆ ప్రోడక్ట్ మోడల్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ వేరింగ్. సో ఇదన్నీ మీరు డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. సో వీఆర్ డిఫైనింగ్ ద రా మెటీరియల్స్, దట్ ఒకటి. ఇంకొకటి ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్ ఫ్రమ్ వన్ గోడౌన్ టు అనదర్ గోడౌన్, దట్ ఇస్ ది స్టాక్ జర్నల్. సో ట్రాన్స్ఫర్ అనేది ఫ్రమ్ సోర్స్ టు డెస్టినేషన్. మీకు 2 గోడౌన్ ఉందనుకోండి, లేదంటే ఒక గోడౌన్ ఉంది, ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ ఉంది, లేదంటే ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ ఉంది, ఇంకా ఒక షోరూమ్ ఉందంటే, ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్ కి మూవ్మెంట్ అయ్యేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ద మెటీరియల్. ఆ మెటీరియల్ ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉందనేది కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఓకే, ఆల్రెడీ మనదే కదా, మన గోడౌన్ లోనే ఉంటుంది, మన మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ లోనే ఉంటుంది, అసంప్షన్స్ ఏం లేదు. ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ ప్రోడక్ట్ ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉందనేది కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు. రైట్, ఫర్ దట్ ఆల్ టైప్ 7 స్టాక్ జర్నల్, ఈ వౌచ్ టైప్ ఆల్రెడీ ఉంది. ఇంకా కొత్తగా మనం మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేటప్పుడు వీ కెన్ క్రియేట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వౌచర్ టైప్ కావాలంటే కూడా కొత్తగా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఆ వౌచర్ టైప్ నేచర్ ఏంటో దాన్ని మనం డిఫైన్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు మూవ్మెంట్ ఆఫ్ గూడ్స్ నేచరే కదా, సో మనం స్టాక్ జర్నల్ కింద డిఫైన్ చేస్తున్నాం. ఇఫ్ ఐ గ్రూప్ ఇట్ రాంగ్లీ, దెన్ యూ విల్ నాట్ గెట్ ఇట్ యాస్ ఎ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జర్నల్. ఓకే, ఇంకా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జర్నల్ అయితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ క్రియేట్ అనదర్ వౌచర్ టైప్ ఫర్ యువర్ డెమాన్స్ట్రేషన్ పర్పస్. I'm creating production journal.
చూడండి ఇప్పుడు నేను ప్రొడక్షన్ జర్నల్ క్రియేట్ చేశాను, ఇట్స్ నథింగ్ బట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జర్నల్ ఓన్లీ. అప్పుడు ఇక్కడ ఆప్షన్ లేదు చూడండి, బ్లాంక్ స్పేస్ ఉంది. సో టాలీ విల్ నాట్ ఆస్క్ అ క్వశ్చన్, ఇంకా ఇది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పర్పస్ కోసం వాడుతున్నారనే క్వశ్చన్ కూడా రాదు. ఒకవేళ నేను గ్రూపింగ్ చేసేటప్పుడు స్టాక్ జర్నల్ కింద గ్రూపింగ్ చేశాను అనుకోండి, సీట్ కేర్ఫుల్లీ, ఈ స్పేస్ బ్లాంక్ ఉంది, నేను ఇంకా వౌచర్ టైప్ అండర్ స్టాక్ జర్నల్ అని పెట్టాను అనుకోండి, ఇక్కడ ఆప్షన్ కూడా వస్తుంది. సో ఆర్ యూ గోయింగ్ టు యూజ్ దిస్ వౌచర్ టైప్ ఫర్ అ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పర్పస్? సో మిస్టేక్స్ ఏంటంటే చాలా మంది గ్రూపింగ్ లో దెబ్బ చేస్తారు, అది తప్ప ఏంటంటే ఇక్కడ స్పెసిఫిక్లీ ఇట్ విల్ నాట్ బికమ్ అ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జర్నల్, రైట్? So these are all the things are important when you are working for a manufacturing organization, you should understand. Okay, so thank you very much for this participation. ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసిన మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జర్నల్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్, బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ సంబంధించిన డౌట్స్ ఏదైనా ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్ నౌ. నాట్ ఓన్లీ దిస్, ఇంకా ఈ సబ్జెక్ట్ స్పెసిఫిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాకుండా ఇంకా వేరే ఏదైనా టాలీ రిలేటెడ్, జిఎస్టీ రిలేటెడ్, టీడీఎస్ రిలేటెడ్ డౌట్స్ ఉంటే కూడా యూ కెన్ ఆస్క్ యువర్ డౌట్స్. I'll be available for the next 15 minutes in the classroom itself. So Asset Tally is also providing manpower support to the businesses. We have another product called tallyhr.com. If you are a businessman looking for a accountant, or if you are an accountant looking for a accountant job, then you can contact us. So www.tallyhr.com is our website. We are available in the LinkedIn also. Suppose my organization lo accounts lo edo oka problem undi anukondi, we are not able to solve the problem, here we are here to help you. Accounting backlogs undi anukondi, ippudu 9 months ayindi, inka chaala entries pending undi, or we have some IT issue for the last financial year, maaku tally entries kuda pending undante, you can approach us. So this is the platform for the accountants and business owners to meet their requirements, accounting requirements, right? Thank you very much for your participation. Again, I'm repeating every session, I used to tell some important information. So if you are using the lower editions, I want you to upgrade yourself to Tally Prime Release 5.1. The latest release always helps you to work with fullest capacity. ఓకే, సో దీంట్లో మీ టాలీలో రైట్ టాప్ లో చూడండి, F1 హెల్ప్ అని ఒక మెనూ ఉంటుంది, దాని పక్కనే రెడ్ అలర్ట్ బటన్ ఉంటుంది. సపోజ్ యూ ఆర్ గెటింగ్ ద రెడ్ అలర్ట్ బటన్, దట్ మీన్స్ సంథింగ్ ఇస్ మిస్సింగ్ ఇన్ యువర్ సిస్టమ్. ఓకే, దాని లోపలికి వెళ్ళి చూసారంటే అప్గ్రేడ్ ఆప్షన్ పక్కనే రెడ్ బటన్ ఉంటుంది. అయితే మీ టాలీ యూ ఆర్ యూజింగ్ ద ఓల్డ్ ఎడిషన్స్. ఓకే, ద లేటెస్ట్ ఎడిషన్ ఇస్ టాలీ రిలీజ్ 5.1 విత్ ఎఫెక్ట్ ఫ్రమ్ 2nd December 2024. ఇప్పుడే వచ్చింది, ఇంతకుముందు 5 ఉండేది, ఇప్పుడు టాలీ రిలీజ్ 5 వచ్చింది. 5 కూడా అక్టోబర్లోనే వచ్చింది. సో కొన్ని కరెక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఎక్స్పోర్ట్ GSTR 1 మల్టిపుల్ పీరియడ్కి మీరు ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇంతకుముందు B2C కన్వర్షన్స్ కూడా సింగిల్ లెడ్జెస్కి వెళ్ళి మనం చేయాలి. సో ఐ హోప్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. వెరీ సింపుల్. మనం GSTR 1 ఫైల్ చేసేటప్పుడు ఎవరైనా కస్టమర్ది GST నంబర్ ఇన్యాక్టివ్ అయిందంటే ఆ GST నంబర్ని మనం డిసేబుల్ చేయాలి. అయితే ఆ GST నెంబర్ తీసేసి వాళ్ళ కస్టమర్ రెగ్యులర్ టైప్ నుంచి వాళ్ళని కన్స్యూమర్ టైప్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి, B2B నుంచి B2Cకి. ఎర్లియర్ ప్రతి ఒక్క కస్టమర్ లెడ్జర్కి వెళ్ళి మనం యాక్టివేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు మొత్తం బల్క్ ట్రాన్స్ఫర్ కూడా చేసుకోవచ్చు. Now GSTR 2B has become very easy in the latest release. So we have a lot of advantage in the latest release. ఒకవేళ మీరు సిస్టంలో లోయెస్ట్ ఎడిషన్, దట్ ఈస్ వేరే రిలీజెస్ వాడుతున్నారు 2.1, 3.1, just get in touch with us. We will help you to upgrade your system. Okay, don't try to do it by yourself. Okay, so you just understand you have to take backup before you are doing any changes in your tally or tally data. You have to take backup. So you can note down the support numbers which is there in the display, 98490333736, or you can reach us through info@assettally.com. Thank you very much for your participation.